So we call that as substitution nucleophilic unimolecular reaction. Substitution. What is this two steps? So what happens, the actual mechanism is, suppose if you take the same compound, say CH3Br, methyl bromide, when you take any nucleophile, the product will be the same. And the SN2 reaction form on madri product will be CH3OH. In the nucleophile one, as I told you, you have to make plus minus and then attach itself to the corresponding labdi pot. So that is how we have to produce the product, but the mechanism will be different. That is what makes the organic chemistry much interesting and more important. Okay, so now what happens? This is an overall reaction. First step la enna nadakum appadina, the first step, alkyl halide will dissociate to produce the carbocation. CH3 plus Br minus will be formed. Eppadina, you know the structure of methyl bromide, it is like this, Br minus. So Br is more electronegative than the carbon. Therefore, the electrons present in this bond will be pulled towards bromine. Bromine will try to pull electron towards itself. Tan pakkam ilukkum adu. Appadi ilukkumbodhu there will be a positive charge inga indha carbon ku or positive charge inga develop agum, bromine ku negative charge irukku. Idu nama yerkanave paathutom nammo. Now this bond is supposed to break and forms a carbocation. This is the slow step. Slow step is always the rate determining step that I told you in the previous class itself. Rate determining step is the slowest step. நான் cycle factory example சொல்லியிருந்தேன். அதில் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஸ்லோவாக ஒர்க் பண்ணுறதோ அதுதான் மொத்தமாக ஃபைனல் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறதை டிசைட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருந்தேன். அதே லாஜிக் தான் இங்கேயும். திஸ் இஸ் த ஸ்லோ ஸ்டெப். ஸோ தேர்ஃபோர் கார்போகேட்டையான் ஃபார்மேஷன் பண்ணணும். இந்த கார்போகேட்டையான் வந்து ஸ்டெபிலைஸ் ஆகணும். அப்புறமா தான் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் வந்து இந்த ஸ்டெபிலைஸ் ஆன கார்போகேட்டையானில் வந்து நியூக்ளியோஃபைல் வந்து அட்டாச் ஆகும். நியூக்ளியோஃபைல் அட்டாச் ஆகி ப்ராடக்ட் உனக்கு இங்கே ஃபார்ம் ஆகிடும். ப்ராடக்ட் வில் பி ஃபார்ம்டு. திஸ் இஸ் அ செகண்ட் ஸ்டெப். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஓவரால் ரியாக்ஷன் ஆஃப் SN1 ரியாக்ஷன். பார்க்குறதுக்கு ப்ரெட்டி சிம்பிள் சார், இதில் ஒன்றும் பெரிய விஷயமே இல்லை சார். ஒன்றும் பெரிய விஷயம் ஒன்றும் கிடையாது. இதில் we will see the features. ஒரு பேராமீட்டரும் எப்படி இதை அஃபெக்ட் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து we will see the carbocations. Suppose if you say methyl bromide and ethyl bromide போது என்ன ஆகும்? This will dissociate to form CH3 plus carbocation. அங்கே ஒன்றுமே இல்லைங்க. There is nothing to stabilize the 0 degree carbocation, that is methyl carbocation stabilize ஆகிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. Whereas ethyl carbocation பார்த்தீங்கன்னா இந்த methyl group வந்து it will show a plus I effect and then it can also show hyperconjugation effect with 3 alpha hydrogen. அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா this methyl group isopropyl carbocationல வந்து you have 2 methyl group. இந்த methyl group இந்த பக்கம் எலக்ட்ரானை கொடுக்கும், இந்த methyl group வந்து இந்த பக்கம் எலக்ட்ரானை கொடுக்கும், இது இந்த பக்கம் எலக்ட்ரானை கொடுக்கும். ஸோ தட் மீன்ஸ் திஸ் கார்போகேட்டையான் இஸ் ஸ்டெபிலைஸ்டு பை 2 plus I effect of the methyl group and hyperconjugation with 6 alpha hydrogen atom. இங்கே 3 hydrogen atom, இங்கே 3 hydrogen atom that can stabilize this carbocation through hyperconjugation. அதே மாதிரி tertiary carbocationல பார்த்தோன்னா you have 3 methyl group. இங்கே ஒரு methyl group இருக்குது, இங்கே ஒரு methyl group இருக்குது. I will write that methyl group also. Me அப்படின்னா methyl group, Me na methyl group, Me na methyl group. Okay, so now you have this methyl group. So 3 methyl group will show 3 plus I effect and stabilize the carbocation, and 3 methyl group you will have hyperconjugation. You will have 9 alpha hydrogen atom to stabilize the hyperconjugation, stabilize through hyperconjugation. So order of stability of carbocation பார்த்தேன்னா tertiary carbocation is most stable. Therefore order of SN1 reactivity அப்படின்னு பார்த்தேன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். That is order of SN1 reactivity. SN1 reactivity அப்படின்னா என்ன? இந்த கொடுக்கப்பட்டுள்ள 4 காம்பவுண்டில் எந்த காம்பவுண்டு வந்து
நல்லா ரியாக்ட் ஆகும். எது சுமாராக ரியாக்ட் ஆகும்னா 4 காம்பவுண்டு கொடுத்துருக்கோம் இந்த இடத்துல. 1 2 3 4 compounds we have been given. Out of these 4 compounds, fourth compound, that is tertiary butyl bromide. அப்படி இல்லைன்னா you can name this as 1 2 3 2-methyl 2-bromo propane 2-methyl 2-bromo-propane கூட சொல்லலாம். ஸோ இப்போ இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் தான் உனக்கு கொடுப்பான், பேர் தான் உனக்கு கொடுப்பாங்க. அந்த பேர் கொடுக்கும்போது யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் அதோட ஸ்ட்ரக்சரை நீ கரெக்டாக எழுதணும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு காம்பவுண்டோட பேரோ அதோட ஸ்ட்ரக்சரோ உனக்கு தெரியலன்னா எந்த கொஷினுக்குமே உன்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியாது. தர்ஃபோர் நீ பேசிக்காக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் நோமன்க்ளேச்சர் ஆஃப் ஆல் த காம்பவுண்ட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் ஒர்க் ஷீட் அமைச்சிருக்கேன். நான் அதில் அந்த நோமன்க்ளேச்சருக்கு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கேன். அதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நீ. ஸோ லேசியாக இருந்துடாத. அந்தந்த லெசனை அப்பப்போ படிச்சினா தான் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கும், இல்லைன்னா கஷ்டமாக இருக்கும் அது. ஓகே, ஸோ நவ் ஆர்டர் ஆஃப் SN1 ரியாக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும்? 0 டிகிரி கார்போகேட்டையான் வந்து லீஸ்ட் ரியாக்டிவாக இருக்கும். ஏன்னா இது ஸ்டெபிலைஸ் ஆகலை. இந்த காம்பவுண்ட் தட் இஸ் 2-methyl 2-bromo-propane ஆர் tertiary butyl bromide அது பார்த்தேன்னா மேக்ஸிமம் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்குது டியூ டு 3+A எஃபெக்ட் அண்ட் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன். therefore tertiary butyl bromide tertiary carbocation most ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுனால கார்போகேட்டையானில் tertiary carbocation will have a best reactivity or maximum reactivity. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரெண்டாவது வந்து we will see the effect of solvent. This is very important in the case of SN1 reaction. Effect of solvent on SN1 reactivity. ஸோ போன கிளாஸில் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் சால்வெண்ட்டில் வந்து 2 டைப் இருந்தது. தட் இஸ் you have a polar solvent and a non-polar solvent, NPS, non-polar solvent ன்னு சொன்னேன். போலாரில் 2 டைப் இருந்தது, polar protic solvent, polar aprotic solvent ன்னு 2 கேட்டகரி நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன் நான். Now if you take any SN1 reaction, இப்போ இதில் CH3Br அதே ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் ஃபார் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அதில் இந்த நியூக்ளியோஃபைலை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். ஆட் பண்ணும்போது you will get the product நம்மளுக்கு வருது இல்லையா? இப்போ we have this product. இப்போது இதில் வந்து கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொன்னேன். ஸோ when the carbocation is formed, now this carbocation, if you take a polar solvent like water, இப்போ வாட்டர் எடுத்துக்கிறேன்னு சொன்னேன்னா சப்போஸ் if the water is surrounding this, என்ன ஆகும்? ஆக்சிஜனுக்கு வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரும். ஓகே, ஹைட்ரஜனுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வரும். பிகாஸ் வாட்டருக்கு வந்து டைபோல் மூமெண்ட் இருக்கும். உனக்கு எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் O and H இருக்கிறதுனால இந்த ஓக்கு மைனஸ் சார்ஜ் வரும், ஹெச்சுக்கு ப்ளஸ் சார்ஜ் வரும். அதே மாதிரி இந்த ஓக்கு மைனஸ் சார்ஜ் வரும். ஸோ தேர் வில் பி அன் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த O ஆஃப் வாட்டர் வித் தட் ஆஃப் த கார்போகேட்டையான் கூட இங்கே வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இன்ட்ராக்ஷனில் வந்து இது இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவது, இந்த ப்ளஸ் சார்ஜ் கூட இது இன்ட்ராக்ட் பண்ணும். தட் மீன்ஸ் திஸ் வில் பி சால்வேட்டட்னா என்ன? சால்வெண்ட் வந்து அதை மாஸ்க் பண்ணிடும். ஆர் வாட்டர் போடுறதுனால we call this as hydrated. ஸோ கார்போகேட்டையான் வந்து ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிடும். கார்போகேட்டையான் will be stabilized. எப்போ ஸ்டெபிலைஸ் ஆகும்? when you add a polar protic solvent. Carbocation will be stabilized. அப்போது ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும் உனக்கு? SN1 ரியாக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும்? SN1 ரியாக்டிவிட்டி வந்து ஆர்டர் ஆஃப் SN1 ரியாக்டிவிட்டி எப்படி சால்வெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கும்? போலார் ப்ரோட்டிக் சால்வெண்ட்டு போட்டேன்னா அந்த ரியாக்ஷனில் போலார் ப்ரோட்டிக் சால்வெண்ட்டு போட்டால் நல்லா ரியாக்ட் ஆகும். அது போலார் ப்ரோட்டிக் சால்வெண்ட்டில் போட்டேன்னா நல்லா ரியாக்ட் ஆகும். வேரஸ் அண்ட் தென் ஃபாலோடு பை போலார் ஏப்ரோட்டிக் சால்வெண்ட்டில் கொஞ்சம் கம்மியாக ரியாக்ட் ஆகும். நான் போலார் சால்வெண்ட்டில் இன்னும் கம்மியாக உனக்கு ரியாக்ட் ஆகும். ஏன்? பிகாஸ் ஆஃப் கார்போகேட்டையான் ஸ்டெபிலிட்டி. ரீசன் என்ன இதுக்கு? திஸ் இஸ் த reason for the reactivity of SN1 based on the solvent கூட எப்படி வருதுன்றது இதை வச்சு தான் உனக்கு வருது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அபவுட் த சால்வெண்ட் அஃபெக்டிங் த SN1 reactivity. அடுத்தது நியூக்ளியோஃபைலோட ரியாக்டிவிட்டி நம்ம பார்ப்போம். நியூக்ளியோஃபைல் வந்து எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுறதுன்னு. நியூக்ளியோஃபைலில் 2 கேட்டகரி இருக்குதுன்னு சொன்னேன். ஒன்று வந்து ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியோஃபைல், இன்னொன்று வந்து வீக் நியூக்ளியோஃபைல். போன கிளாஸில் உனக்கு அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். அந்த வீடியோவும் யூடியூப்பில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், டெலகிராம் குரூப் எல்லாத்துலேயும் போட்டிருக்கேன், என்னோடய ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பில் எல்லாத்துலேயும் போட்டிருக்கேன்.
மறந்து போச்சுன்னா ரிவைஸ் பண்ணிக்கணும்னா அது போய் அந்த வீடியோ போய் பார்த்துட்டு அப்புறமா டவுட் எதனா இருந்தால் டவுட் செக்ஷனில் அங்கே போஸ்ட் பண்ணு. ஓகே, நவ் SN1 ரியாக்ஷன் வந்து 2 ஸ்டெப்ஸில் நடக்கிறது. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் வந்து கார்போகேட்டையான் ஃபார்மேஷன் வருது. ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் வந்து கார்போகேட்டையான் வந்து நியூக்ளியோஃபைல் கூட ரியாக்ட் ஆகுது. ஸோ SN1 ரியாக்ஷனில் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு மேஜர் பாயிண்ட் வந்து கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகிறது தான் மெயின். கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகிடுதுன்னு சொன்னால் ப்ராடக்ட் வந்து உனக்கு குயிக்காக ஃபார்ம் ஆகிடும். அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து நியூக்ளியோஃபைலுக்கு வந்து பெரிய ரோல் கிடையாது. அதாவது நீ ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியோஃபைல் போட்டேனாலும் சரி, வீக் நியூக்ளியோஃபைல் போட்டேனாலும் சரி, அதோட எஃபெக்ட்டுன்னு எதுவும் கிடையாது. பட் ஸ்ட்ராங்கு போட்டேன்னா கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக நடக்கும், வீக்கு போட்டேன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக நடக்கும். நியூக்ளியோஃபைல் ஹேஸ் காட் practically there is no role for nucleophile, but strong nucleophile will have little bit more effect on weak nucleophile. So SN1 reactivity எப்படி இருக்கும்? இந்த மாதிரி இருக்கும். Strong will have a relatively more reaction than weak, because SN1 does not depend on nucleophilic strength, whereas it depends only on கார்போகேட்டையான் ஃபார்மேஷன். கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகிறது தான் முக்கியம். கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகிடுதுன்னா SN1 ரியாக்ஷன் நடந்துடும். மறுபடியும் உனக்கு அந்த சைக்கிள் ஃபேக்ட்ரி எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் சொல்கிறேன். நான் சைக்கிள் ஃபேக்ட்ரி எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தேன்னா, இஃப் யூ ரிமெம்பர் தி cycle factory example which I gave you in the previous class, SN1 reactivity leaving group என்ன நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். ஸ்மால் சைஸ் வந்து மெதுவாக ரிலீஸ் ஆகும். சைஸ் பெருசாக ஈஸியாக வெளியில் வந்துடும். பிகாஸ் பிக் சைஸ் குரூப்ஸ் அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக உக்காண்டிருக்க முடியாது. ஸ்மாலாக இருக்கிறது வந்து ஈஸியாக வெளில வந்துடும். பிக் சைஸாக இருக்கிறதுனால it will come out easily. So the ability of the leaving group depends on the size of the nucleophile. So leaving group is proportional to the size. Greater the size, better the leaving group. So there are many leaving groups. Now upon a class you have H plus ion, OH minus ion, water. A leaving group, what is a leaving group? A leaving group is a thermodynamically stable species. Thermodynamically அது ஸ்டேபிளாக இருக்கணும். அது அப்போ தான் அதால் வெளில வர முடியும், இல்லைனா வர முடியாது. அன்ஸ்டேபிள் ஸ்பீஷீஸ்லாம் வெளில வராது. தெர்மோடைனமிக்லி ஸ்டேபிளாக இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் N2 கேஸ் வெளில வரும், O2 வெளில வந்துடும், வாட்டர் வெளில வந்துடும். இதெல்லாம் ஸ்டேபிள் காம்பவுண்ட். இதெல்லாம் CO2 வெளில வந்துடும், NO2 வெளில வந்துடும். தெர்மல் டிகம்போசிஷனில் 10th படிச்சிருப்பண்ணி SO2 சல்ஃபேட்டை ஹீட் பண்ணினா SO2 வெளில வந்துடும், SO3 வெளில வந்துடும். ஆசிட் போட்டேன்னா H ப்ளஸ் வெளில வந்துடும், பேஸ் போட்டேன்னா OH மைனஸ் வெளில வந்துடும். These are all examples of some leaving groups. These are all examples of leaving groups. So what is a leaving group? It is a thermodynamically stable species. Thermodynamically stable species which will come out of a reaction in the process of product formation. Okay, so now these are the 4 factors that affect the SN1 reactivity. So carbocation 0 degree will have the least and tertiary will have the maximum reactivity. Solvent polar protic solvent will have a greater SN1 reactivity when compared to non-polar and PAPs. Nucleophile essentially it has got no role, because as I told you, SN1 reactivity depends only on carbocation formation and not on anything else. And therefore, whatever nucleophile you add, it will give the same reaction, but strong potta konjam better varum andathla new or better reaction unaku varum. And leaving group effect is going to be the same. Now we will see some examples of how does the reaction takes place. என்னென்ன மாதிரி reactions எல்லாம் உனக்கு எதெல்லாம் SN1 வரும், எதெல்லாம் SN2 வரும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். Now suppose if I give you a compound like this, A B, இதில் எது நல்லா SN1 ரியாக்ஷன் நடக்கும்? SN1 ரியாக்ஷன் நல்லா எதில் நடக்கும்? ஏல நடக்குமா, பியில் நடக்குமா? எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அதை?
SN1 ரியாக்ஷன் எதை பொறுத்து இருக்குன்னு சொன்ன கார்போகேட்டையான் ஃபார்மேஷன் அர்த்தம். ஸோ இந்த மாதிரி பாண்ட் லைன் ஃபார்முலா வந்து those who are not familiar, பாண்ட் லைன் ஃபார்முலானா என்ன அப்படின்னா இந்த லைன் போட்டால் end of each line indicates a carbon. அன்லெஸ் வேறு ஏதாவது ஆட்டம் போட்டிருந்தா அந்த ஆட்டம் அப்படியே இருந்துடும். அந்த இடத்துல ஆட்டம் இல்லைன்னா நீ கார்பன் போட்டுக்கணும். அப்புறம் அந்த கார்பனுக்கு எவ்வளோ பாண்ட் இருக்கோ அது போக மிச்சத்துக்கு ஹைட்ரஜனை போட்டுக்கணும். இப்போ இந்த கார்பன் பார்த்தேன்னா இந்த கார்பனில் ஒரே ஒரு பாண்ட் இருக்குது. அப்போ இந்த பக்கம் 3 ஹைட்ரஜனை போட்டுக்கணும். அப்போனா இங்கே CH3 வந்துடும். அப்போ இந்த கார்பனுக்கு பார்த்தோன்னா 2 பாண்ட் இருக்குது. அப்போ 2 போச்சுன்னா மிச்சம் இருக்கிறத 2த்துக்கு ஹைட்ரஜனை போட்டுக்கணும். ஸோ இது என்னது இது? திஸ் இஸ் ஈத்தாயில் குளோரைடு. இது டிசோசியேட் ஆச்சுன்னா என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? உனக்கு ஈத்தாயில் கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகும். CH3 CH2 ப்ளஸ் ஈத்தாயில் கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகும். அதே மாதிரி இந்த காம்பவுண்டில் பார்த்தோன்னா என்ன? C. ஓகே, இப்போது C1 C2 C3 C4ன்னு வச்சுக்கலாம். C1ல் பார்த்தோன்னா ஒரே ஒரு பாண்டு தான் இருக்குது. அப்போ மிச்சம் 3 பாண்டுக்கு வந்து கார்பனுக்கு டெட்ரா வேலன்சி இல்லையா, 3 ஹைட்ரஜன் போட்டுக்கணும். தேர்டு கார்பனுக்கு பார்த்தேன்னா அதுலேயும் ஒரே ஒரு பாண்டு தான் இருக்குது. மிச்சத்துக்கு 3 ஹைட்ரஜனை போட்டுக்கணும். செகண்ட் கார்பனுக்கு பார்த்தோன்னா 2 பாண்டு இருக்குது. அப்போ மிச்சம் 2த்துக்கு ஹைட்ரஜனை போட்டுக்கணும். 3 பாண்டு இருக்குது. செகண்ட் கார்பனுக்கு வந்து 3 பாண்டு இருக்குது. மேலே ஒரு பாண்டு, இங்கே ஒரு பாண்டு, இங்கே ஒரு பாண்டு, 4 பாண்டு வந்துடுது இல்லையா அதுக்கு. அப்போ அதுக்கு எதுவுமே வராது உனக்கு. 4வது கார்பனுக்கு பார்த்தேன்னா ஒரே ஒரு பாண்டு இருக்குது உனக்கு. இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு பாண்டு இருக்குது. அப்போ மிச்சம் 3த்துக்கு வந்து ஹைட்ரஜனை போட்டுக்கணும். அப்போ இது டிசோசியேட் ஆகும்போது என்ன வரும் உனக்கு? C 3 மீத்தாயில் குரூப் இங்கே இருக்குது. இங்கே ஒரு மீத்தாயில் குரூப், இங்கே ஒரு மீத்தாயில் குரூப், இங்கே ஒரு மீத்தாயில் குரூப் இருக்குது. ஸோ இந்த கார்போகேட்டையான் உனக்கு ஃபார்ம் ஆகும். அண்ட் we have seen that SN1 reactivity is more pronounced in the case of tertiary butyl carbocation பார்த்தோம். therefore Bல வந்து ரியாக்ஷன் நல்லா நடக்கும் அப்படின்றது அர்த்தம். ஸோ உனக்கு கொஷின் இப்படி தான் கேட்பாங்க. which of the following will show a better SN1 reactivity or arrange the following in the increasing order of SN1 reactivity அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. இல்லை ரெண்டுமே கேட்பாங்க. தட் இஸ் SN1 and SN2 ரெண்டுமே கூட உனக்கு கேட்கலாம். ஸோ ரெண்டுமே கேட்டாலும் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஆன்சர் தட் கொஷின். ஸோ எது வருது அப்படின்றத இந்த ஆர்டரை வச்சு தான் நீ சொல்லணும். ஸோ நம்ம ஒர்க் ஷீட்டை சால்வ் பண்ணும்போது யூ வில் பி நோயிங் இட், எப்படி பண்ணுறதுன்றது உனக்கு தெரியும். ஸோ திஸ் இஸ் தி SN1 reactivity. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து we will see what is probably we will do some நான் உங்களுக்கு அந்த இதெல்லாம் அனுப்பிச்சிருந்தேன், ஒர்க் ஷீட் அனுப்பிச்சிருந்தேன். யாராவது ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்களா? அதை டிட் யூ ஓப்பன் தி வேண்டியது என்னென்னா ஆர்கானிக் டிப்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன். பேஸ் போட்டால் எலிமினேஷன் நடக்கும். ஸோ வாட் இஸ் த பேஸ் அப்படின்றது வந்து OH மைனஸ் தான் பேஸ். உனக்கு நான் SN1 SN2 ரியாக்ஷன் சொல்லிக் கொடுக்கும்போதே சொல்லியிருந்தேன். there is a difference between base and nucleophile. என்ன டிஃப்ரென்ஸு? ஒரு ஷார்ட்கட்டாக கண்டுபிடிக்கிற க்ளூ உனக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன். வாட் இஸ் த க்ளூ தட் யூ ஹேவ்? எது கூட ரியாக்ட் ஆகுன்றது நீ தெரிஞ்சுக்கணும். நவ் இந்த ப்ளஸ் இந்த மைனஸ் வந்து இது கூட வராது. பட் நான் சொன்ன மாதிரி பேஸ் வந்து பீட்டா ஹைட்ரஜன் கூட தான் அது ரிமூவ் ஆகும். ஸோ திஸ் வில் கோ அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் த பீட்டா ஹைட்ரஜன். இந்த CH2வில் இருக்கிற ஹெச்சை வந்து அது ரிமூவ் பண்ணும். ஸோ அப்படி ரிமூவ் பண்ணிட்டுனா என்ன ஆகும்? யூ வில் ஹாவ் CH3 CH2 CH. இதிலேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் வெளியில் போயிடுது. அப்படி அந்த ஹைட்ரஜன் வெளியில் போயிடுது அப்படின்னு சொன்னால் H+ வந்து ரியாக்ட் ஆகிடுது. அப்போது இந்த பாண்டில் இருந்த எலக்ட்ரான் இந்த கார்பனுக்கு வந்துடும். திஸ் கார்பன் வில் டெவலப் அ நெகட்டிவ் சார்ஜ். அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து CH2 Br இங்கே எப்படி இருக்கும்? ஓகே, ஸோ இதோட பேஸ் வந்து இந்த OH மைனஸ், அந்த OH மைனஸ் பேஸ் வந்து இது கூட ரியாக்ட் ஆகி இந்த இடத்துல வந்து வாட்டர் மாலிகுலாக அது வெளியில் வந்துடும். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வாட்டர் மாலிகுல் இஸ் அ thermodynamically stable compound. It will come out as a leaving group. Now இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா now there is electronegativity difference between these two atoms. Therefore இந்த கார்பனுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்தவுடனே இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்? this will try to push electron towards bromine will pull electron. ஸோ இந்த பாண்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் இதுக்கு போயிடுதுன்னு சொன்னால் இதிலிருந்து புரோமின் வெளியில் வந்துடும். இதில் புரோமைடு வெளியில் வந்துடும். ஸோ புரோமைடு வெளியில் வந்துடுதுன்னு சொன்னால் யூ வில் ஹாவ் மிச்சம் அங்கே வந்து இந்த கார்பனுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடும். ஸோ யூ வில் ஹாவ் CH3 CH2 இங்கே CH, இதுக்கு பாசிட்டிவ், இதுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்திருக்கு.
அண்ட் இந்த கார்பனுக்கு வந்து புரோமின் வெளியில் போனதுனால இதுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்திருக்கு, புரோமைட் அயான் வெளில வந்திருக்கு. ஸோ ஏதாவது ஒரு ஸ்பீஷீஸில் ப்ளஸ் மைனஸ் பக்கத்தில் இருந்ததுன்னா ப்ளஸ் சைன் அப்படின்னா எம்டி ஆர்பிட்டல்னு அர்த்தம், மைனஸ் சைன்னா ஃபில்டு ஆர்பிட்டல்னு அர்த்தம். இது ரெண்டும் பக்கத்தில் இருந்தால் அங்கே ஒரு பாண்டு ஃபார்ம் ஆகிடும், அங்கே ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு பாண்டு ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ யூ கெட் அ alkene. Okay, so this is what is called as elimination. Now this is called as beta elimination. ஏன்னா பீட்டா ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆகிறதுனால we call this as beta elimination. இதெல்லாம் 1 mark question உனக்கு. What is beta elimination? Give example. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பீட்டா கார்பனில் இருக்கிற ப்ராடக்ட் வெளில வரும்போது you will get beta elimination. ஓகே, இப்போ இதுலேயே வந்து சப்போஸ் பியூட்டைல் புரோமைடுக்கு பதிலாக யூ ஹேவ் சே 2 bromo butane இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. CH3 CH2 CH Br and then CH3B இருக்குது. ஸோ யூ ஹேவ் 2 bromo propane, 2 bromo butane இருக்குது. இப்போ இதில் வந்து ஆல்கஹாலிக் OH போட்டால் என்ன இருக்கும்? யூ ஷுட் நோ தட் ஐடென்டிஃபை த ரியாக்ஷன் பை லுக்கிங் அட் த ரியேஜென்ட். ஆல்கஹாலிக் OH போட்டால் அது பேஸு போட்டால் எலிமினேஷன் நடக்கும், எலிமினேஷன் போட்டால் நம்மளுக்கு ஆல்கீன் வரும். அதை நீ மனசுக்குள்ளே சொல்லிக்கணும். அது என்ன பண்ணும்? பீட்டா ஹைட்ரஜனை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும். பீட்டா ஹைட்ரஜன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணோன்னா இப்போ இதில் பார்த்தோன்னா ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச்சாக இருக்கிற கார்பன் ஆல்ஃபா, அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது பீட்டா, இந்த பக்கத்தில் இருக்கிறதும் பீட்டா தான். ஸோ யூ ஹேவ் 2 பீட்டா, 2 பீட்டா கார்பன் இருக்கும் இந்த இடத்துல. ஸோ அது ரெண்டுத்துலேருந்து எதுலேருந்து வேணாலும் அந்த ஹைட்ரஜனை அது ரிமூவ் பண்ணலாம். சப்போஸ் இப்போது பீட்டா 1லேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ பீட்டா 1 வந்து பீட்டா 1 ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆச்சுன்னு சொன்னால் என்ன ஃபார்ம் ஆகும் உனக்கு? யூ கேன் see that CH3 CH2 CH, இதை நான் உனக்கு இங்கே புரிகிற மாதிரி இந்த இடத்துல எழுதுறேன். இப்போ CH2 போட்டு இந்த ஹைட்ரஜன் வெளியில் இங்கே இப்படி இருக்குது, இங்கே Br இப்படி வெளியில் இருக்குது, இது ரெண்டும் வெளில வந்துடும் உனக்கு. திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹைட்ரஜன் வெளியில் வருது இல்லையா, we call that as dehydro. ஹாலோஜனும் வெளில வருது இல்லையா, அதனால் we call this as halogenation. Dehydro halogenation. இதெல்லாம் 1 mark question. What is dehydro halogenation? Give example. ஸோ ஹைட்ரஜனும் வெளியில் வரும், ஹாலஜனும் வெளியில் வரும். வெளில வந்துட்டுனா என்ன ஆகும்? இந்த ஹைட்ரஜன் வெளியில் வந்துடுச்சுன்னு சொன்னால் H+ஆக இது வெளில வரும், இது Br மைனஸாக வரும். அதாவது இந்த எலக்ட்ரானை இது எடுத்துக்கும், இது மைனஸ் சார்ஜ் வந்துடும், இது எடுத்துக்காது. அப்போ இந்த இது இதுக்கு போயிடும். ஸோ இந்த பாண்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரானை வந்து Br எடுத்துன்றதுனால இந்த கார்பனுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடும். இந்த H வந்து ப்ளஸ்ஸாக வெளில வர்றதுனால இந்த பாண்டுக்குள்ள இருக்கிற எலக்ட்ரானை கார்பன் எடுத்துட்டு இங்கே மைனஸ் சார்ஜ் வந்துடும். ஸோ அப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல உனக்கு ப்ராடக்ட்டு உனக்கு அல்கீன் ஃபார்ம் ஆகிடும். CH3 CH2 CH டபுள் பாண்ட் CH2 ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ யூ ஹேவ் 1 butene or but1ene. So 1 2 3 4 but1ene. So hydrocarbon chapter நம்ம இது ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம். ஸோ அதனால் it should be familiar to you. So those who have joined late will not be knowing it very familiar if you have not remembering this. Suppose இப்போ பீட்டா 1க்கு பதிலாக பீட்டா 2 ஹைட்ரஜன் வெளில வருதுன்னு வச்சுக்கோ. பீட்டா 2 ஹைட்ரஜன்னா என்ன? இந்த ஹைட்ரஜன் வெளியில் வருதுன்னு வச்சுக்கோ. இந்த ஹைட்ரஜன் வெளியில் வந்தால் என்ன ஆகும்? ஸோ திருப்பி நான் இங்கே அதே ஸ்ட்ரக்சரை எழுதுகிறேன். CH3 CH, இந்த H தனியாக வெளில எப்படி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ தட் நம்ம எடுக்கிறதுக்கு சௌரியமாக இருக்கும். CH and then Br and then இங்கே CH3 இருக்குது. திருப்பி என்ன ஆகும்? இது வெளியில் வந்துடும், டீஹைட்ரோஜனேஷன் நடக்கும். இது H+ஆக வெளில வந்துடும், இது H+ஆக வெளில வந்துடும், இது Br மைனஸாக வெளியில் வந்துடும். அதாவது இந்த பாண்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் இதை எடுத்துக்கும், இந்த பாண்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் இதுக்கு போயிடும். ஸோ இதுக்கு மைனஸ் சார்ஜ் வந்துடும், இந்த கார்பனுக்கு ப்ளஸ் சார்ஜ் வந்துடும். அப்போ என்ன ஆகிடும்? வெளில போச்சுன்னு சொன்னால் யூ வில் ஹேவ் CH3 CH டபுள் பாண்ட் CH சிங்கிள் பாண்ட் CH3 ப்ளஸ் HBr வெளியில் வந்துடும். தெர்மோடைனமிக்கலி ஸ்டேபிள் காம்பவுண்ட் லீவிங் குரூப் வெளியில் வந்துடும். ஸோ யூ வில் கெட், நவ் யூ சி ஹியர் யூ கெட் அ 2 butene. Here you get a 2 butene. ஸோ ஒரே ரியாக்ஷனில் பார்த்தோன்னா you will have 2 products that are getting formed, 1 butene and 2 butene. சார் இப்போ இந்த ரெண்டுத்தில் எது சார் ஃபார்ம் ஆகும்? ரெண்டுமே ஃபார்ம் ஆகுமா? எது ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டுமே ஃபார்ம் ஆகும்.
அந்த ரெண்டுத்தில் வந்து ஒன்று ஸ்டேபிளாக இருக்கும், ஒன்று வந்து அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும். ஒன்று வந்து அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும். அது எது ஸ்டேபிளாக இருக்கும், எது அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ரூல் இருக்குது. அதுக்கு அந்த ரூல் என்ன? அந்த ரூலுக்கு பேர் சைட்ஸெஃப் ரூல். சைட்ஸெஃப் ரூல். சில பேர் ஜட்டு கூட போடுவாங்க. ஜைட்ஸெஃப் ரூல். ஸோ ரஷ்யன் நேம் அது. ஸோ சைட்ஸெஃப் ரூல். வாட் டஸ் திஸ் ரூல் ஸ்டேட்ஸ்? இந்த ரூல் என்ன சொல்கிறதுன்னா, மோர் சப்ஸ்டிடியூட்டட் அல்கீன் இஸ் த ஸ்டேபிள் ப்ராடக்ட். மோர் சப்ஸ்டிடியூட்டட் அல்கீன் இஸ் அ ஸ்டேபிள் ப்ராடக்ட். அதுதான் ஸ்டேபிளாக இருக்கும். மோர் சப்ஸ்டிடியூட்டட் அல்கீன்னா என்ன அர்த்தம்? சப்போஸ் இப்போ பியூட் 1ஈன்னு நீ எடுத்துக்கிறேன். பியூட் 1ஈன் எப்படி இருக்கு? CH3 CH2 C டபுள் பாண்ட் CH2. உனக்கு புரியணுன்றதுக்காக நான் இங்கே எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கேன். திஸ் இஸ் பியூட் 1ஈன். ஸோ 1 2 3 4 பியூட் 1ஈன் இது. இப்போ பியூட் 2ஈனில் பார்த்தேன்னா CH3 C டபுள் பாண்ட் C, இங்கே இதுக்கு H வந்துடும். அதே மாதிரி இங்கே இதுக்கு H வந்துடும். இந்த இடத்துல you have CH3. Now you can see that this compound is more substituted. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு டபுள் பாண்டில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிற கார்பனில் எல்லாமே ஹைட்ரஜனாக இருந்துடுது அப்படின்னு சொன்னால் இது சப்ஸ்டிடியூட்டே ஆகலை. நோ சப்ஸ்டிடியூஷன். இப்போது இப்போ இந்த காம்பவுண்டில் பார்த்தோன்னா ஒரே ஒரு கார்பன், இந்த ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும் இங்கே ரீப்ளேஸ் ஆகி ஈத்தால் குரூப் இங்கே வந்திருக்கு. ஸோ இது ஒரு சப்ஸ்டிடியூஷன் நடந்திருக்கு இந்த இடத்துல. வேறஸ் இந்த காம்பவுண்டில் பார்த்தோன்னா 2 ஹைட்ரஜன் ரீப்ளேஸ் ஆகி 2 மீத்தால் குரூப் உனக்கு வந்திருக்கு. 2 மீத்தால் குரூப் வந்திருக்கு. 2 ஹைட்ரஜன் தான் இருக்குது, 2 மீத்தால் குரூப் இருக்குது. இங்கே பார்த்தோன்னா 3 ஹைட்ரஜன் இருக்குது, ஒரு ஈத்தால் குரூப் இருக்குது. Therefore this is less substituted, this is more substituted. Therefore this product will be the major product will be formed in this reaction. Major product formed in this in the reaction beta elimination. So ஒரு பீட்டா எலிமினேஷன் ரியாக்ஷனில் 2 ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் அதில் எது மோஸ்ட் சப்ஸ்டிடியூட்டட் அல்கீனாக இருக்கோ அதுதான் மேஜர் ப்ராடக்டாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ இதிலே நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். அப்போ உனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அது பெட்டராக புரியும் அது. ஓகே, வில் டேக் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ டேக் சி, ஒரு டெர்ஷரி வரா மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இப்படி வச்சுக்கலாம் நம்ம. இஃப் யூ நவ் டேக் அப் லைக் திஸ் CH2 Br, இந்த இடத்துல யூ வில் ஹேவ் CH3 CH2 CH. இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகும்? சப்போஸ் இஃப் யூ ஆட் ஆல்கஹாலிக் OH. ஸோ ஆல்கஹாலிக் OH போட்டால் என்ன? பேஸ் வரும்னு அர்த்தம். பேஸ் என்ன பண்ணும்? பீட்டா புரோட்டானை ரிமூவ் பண்ணுன்னு அர்த்தம். வாட் இஸ் அ பீட்டா புரோட்டான்? ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச்சாக இருக்கிற கார்பன் ஆல்ஃபா. இது வந்து பீட்டா. ஸோ நம்ம இங்கே போட்டுக்கலாம். இதை ஐ சேஞ்ச் திஸ். யூ வில் ஹேவ் திஸ். ஸோ யூ வில் ஹேவ் ஹியர் யூ வில் ஹேவ் த Br. Here you will have the Br and here you will have the இப்படி வச்சுக்கலாம் நம்ம. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கிற கார்பன் அட்டாச்சாக இருக்கிறது ஆல்ஃபா கார்பன். ஸோ ஹியர் யூ வில் ஹேவ் த β1, திஸ் இஸ் β2, திஸ் இஸ் β3. 3 பீட்டா இருக்குது உனக்கு. ஸோ 3 பீட்டாவில் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? ஒரு பீட்டாவில் இருந்தும் நம்மளுக்கு ஹைட்ரஜன் வெளியில் வந்துடும். இங்கே H வெளியில் வந்துடும். சப்போஸ் β1 வெளியில் வருதுன்னு வச்சுக்கோ. β1 ஹைட்ரஜன் வெளியில் வந்தால் என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? CH3 CH2 C. இந்த Br மைனஸ் போயிடுச்சுன்னா இந்த கார்பனுக்கு கார்போகேட்டையான் வந்துடும். இதுக்கு வந்து இந்த பாண்டு இதுக்கு போயிடுச்சுன்னா இதுக்கு மைனஸ் வந்துடும். அப்போது அந்த 2 பாண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு டபுள் பாண்டு ஃபார்ம் ஆகிடும். இந்த மாதிரி உனக்கு ஃபார்ம் ஆகிடும். β1 வெளியில் வந்ததுன்னு சொன்னால். இப்போ இதுவே வந்து β2 வெளியில் வருது அப்படின்னு சொன்னால், β2 ஹைட்ரஜன் வெளியில் வருதுன்னு சொன்னால், இந்த மேலே இருக்கிற இந்த இதுலேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் வெளியில் வரும்.
அது உனக்கு புரியணுன்றதுக்கு தனியாக அதை எடுத்து எழுதுறேன் நான். ஸோ CH3 CH2 CBr, இந்த இடத்துல CH2H தனியாக இருக்குது, இங்கே CH3 இருக்குது. ஸோ இந்த ஹெச்சும் இந்த பிஆரும் வெளில வந்துடுதுன்னு சொன்னால் அப்போ என்ன ஆகும், இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் பாண்டு ஃபார்ம் ஆகிடும். CH3 CH2 C, இங்கே டபுள் பாண்டு ஃபார்ம் ஆகிடும், டபுள் பாண்ட் CH2, இங்கே CH3 ஃபார்ம் ஆகிடும். இந்த காம்பவுண்டுக்கு பேர் என்ன, காம்பவுண்ட் நம்பர் வச்சேன்னா 1 2 3 4. இதோடது வந்து 2-methyl butene, but1ene, 2-methyl but1ene. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 ஆல்கீனுக்கு தான் எப்போவும் கம்மி நம்பர் வரணும், ஏன்னா அதான் ஃபங்க்ஷனல் குரூப். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னாலும் இதுவும் சேம் நேம் தான், 2-methyl but1ene. ஸோ யூ ஹேவ் 2-methyl but1ene லைக் திஸ். ஸோ காம்பவுண்ட் நேம்ஸ் எல்லாம் நீ ஃபெமிலியராக வச்சுக்கணும், இல்லைனா கஷ்டமாக இருக்கும் இதை படிக்கிறதுக்கு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும்போது. சப்போஸ் இப்போ இதில் β3லேருந்து ஹைட்ரஜன் வெளில வருதுன்னு வச்சுக்கோ, β3 ஹைட்ரஜன் வெளியில் வருதுன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி இருக்கும், CH3 CH2. இப்போது இந்த ஹைட்ரஜனில் இங்கேருந்து நான் ஒரு ஹைட்ரஜன் இப்படி தனியாக இப்படி எடுத்து காட்டுறேன் உனக்கு. ஸோ யூ ஹேவ் CH3, இது இப்படியே இருக்கும், இங்கே CH3 அப்படியே இருக்கும், இங்கே Br இருக்கும். ஸோ இது ரெண்டும் வெளியில் வந்துடும் இப்படி. திஸ் இஸ் β3, that is this is β3 and this is β2, this is β2. okay, now இப்போ β3 வெளில வந்துடுதுன்னு சொன்னால் டீஹைட்ரோஹைலோஜினேஷன் வந்துடும். அப்போ என்ன ஆகும், CH3 CH வந்துடும். ஸோ இந்த பாண்டு இதுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிடும், இதுக்கு மைனஸ் சார்ஜ் வந்துடும், இந்த கார்பன் இதை எடுத்துக்கும், அதனால் இதுக்கு ப்ளஸ் சார்ஜ் வந்துடும், அங்கே வந்து டபுள் பாண்டு உனக்கு ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ டபுள் பாண்ட் CH3, இங்கே CH3 வந்துடும். இந்த காம்பவுண்டுக்கு பேர் என்ன, இந்த காம்பவுண்டுக்கு பேர் என்ன வரும், நம்பர் நம்ம திருப்பி அதே மாதிரி பண்ணேன்னா 1 2 3 4 எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம். இந்த 1 நீ இங்கே கூட எழுதிக்கலாம், இங்கே எழுதினாலும் அதே தான் வரும், 1 2 3 4. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன வரும், யூ ஹேவ் 2-methyl but2ene, 2-methyl but2ene உனக்கு ஃபார்ம் ஆகும். So you get 3 different products. Now which of these products will be more stable according to Zaitsev rule? Tertiary carbocation la vandu there will not be any hydrogen. There will not be any hydrogen. Therefore that will be the most substituted product. Therefore even reaction vandu it will be very good in the case of tertiary butyl tertiary carbocation la vandu activity alla irukku. So this is you have to remember. கொஷின் உனக்கு என்ன கேட்பாங்க, ஒரு 4 காம்பவுண்டு கொடுத்துட்டு அரேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் இந்த இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் E1 ரியாக்டிவிட்டின்னு கொடுப்பாங்க, இல்லை ப்ரிடிக்ட் த ப்ராடக்ட்ஸ்ன்றதை கேட்பாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த எலிமினேஷன். ஐ ஹவ் கிவன் யூ சம் எக்ஸசைஸ் இன் திஸ், இப்போது இதில் இருக்குது. ஸோ யூ ஜஸ்ட் ட்ரை டு சால்வ் திஸ் கொஸ்டின் அண்ட் சி வெதர் யூ ஆர் ஏபிள் டு சால்வ், and then I will give you the answer to these questions. Okay.